Ramayana, if you can't read the whole Ramayana, just you read Sundarakandam also, it gives the same effect as Ramayana. Actually on Ramanavami day, we have Sunan here. Sunan had a big surgery on Ramanavami day. She was admitted hospital, so everything coincided. We thought we will do it, and I didn't read this for a long time. I thought we will do for his good health and speedy recovery, and so I'm glad that he could go through that. And still some part of another one part surgery is remaining for him. So today we are finishing this, and I'll be reading that Pattabhisheka Sarkam at the last, and then we all can recite Ramayana, Suddha Brahma Parapara. So you can repeat. Yeah. Book வீணை பொட்டி எடியில புக்கெல்லாம் இருந்தது, சின்ன வீணை பொட்டி எடியில அதுல ப்ளூ புக் உங்ககிட்ட இருக்கும்ல, அங்க கட்டிட்ட பின்னாடி இருக்கும், பாட்டிக்கு பின்னாடி ஸ்டேட் பின்னாடி பாரு, உன்னோட இந்த பேக் இருக்கும் பாரு, இன்னும் பின்னாடி போய் பாரு, யூத் கிளப் பேக் இருக்கும் பாரு. So we'll be reciting that Suddha Brahma Paratara. That's a full Ramayana. And anybody who wants to sing also, any song on Rama we can sing. And the book edukku Sita book la irukku. So I am going to start that. Before starting Ramayana, there is Prarthana Sloka that I will be reading. Then I will be reading the last Sarkam. That is the last chapter in Sundarakandam, which I am supposed to read today. And then it will be followed by Pattabhisheka Sarkam. It is believed that wherever Ramayana is read, Hanuman comes and sits and hears that. So we keep the asan here for Hanuman here. So hope you all get the blessings of Hanumanji also. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये वागीसाद्या सुमनस सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासुं तं नमामि गजाननं तोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां सदा न हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि सशुभं पुस्तकं साभरेण पासा कुन्देन्दु संगस्फटिकमणि निपापा समान असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदना सर्वथा सुप्रसन्ना कूजन्दं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितासाहं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसंह्यस्य कवितावनचारिण शृण्वन् रामकथानादं कोणयादिपारं गतिं यपिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अद्रुब्धस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पतीकृतवारासिं असतीतरराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं अंजनानन्दनं वीरं जानकी सोगनासनं कविसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोभवह्निं जनकात्मजाय आदायते नैव तथाहमलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमरिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि बहुमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं मुक्तिमदां वरिष्ठं वातात्मजं वानुरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमान् स्मरणात् भवेत् यकर्णाञ्जलि सम्बुडैरहरक सम्यक् पिबत्यरादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधुः जन्मव्याधि जरा विपत्ति मरणे अत्यन्त सोपद्रवं संसारं स विहाय च गच्छति भुमान् विष्णो पदं शाश्वतं तदुपगत समास सन्धि योगं समुमधुरोपनतार्थ वाग्यवत्तं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दश शिरसस्य वदं निशामयत्वं वाल्मीकिगिरि सम्भूता रामसागरकामिनी गुणादुपवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसार समागीर्णं सर्कसल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राह महामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेद्ये बरे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेतसा दासी साक्षात् रामायणात्मना
वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाजयसयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्य परम् व्याख्यान्तं परतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुधापुरस्य हनुमान् वत्सात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वतनयो वायवादिगोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे छदस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षाभकं सीतान्वेषण तत्परं कविवरं सोडीन्दुसूर्यप्रभं लङ्काद्वीपभयकरं सकलतं सुग्रीवसम्मानितं देवेन्द्रादिसमस्तदेव विनुतं काकुत्स्थूतं भजेः सीतयिन् वृद्धान्तम् अथाहमुद्धरं देव्या पुनरुक्तसमस्रम तव स्नेहात् नरव्याक्र हौता तनुमान्यவை தாங்கள் என்னிடத்தில் வைத்த பிரீத்தியாலும் சீதை என்னிடத்தில் வைத்த ஸ்நேகத்தாலும் அவளால் நான் கௌரவிக்கப்பட்டு மேல் நடக்க வேண்டிய காரியத்தை பற்றி பின்வரிக்குமாறு ஆப்யாகிக்கப்பட்டேன். ராவணனை யுத்தத்தில் கொன்று என்னை சீக்கிரம் அடையும்படி நான் சொல்லபடி இன்னும் உன் புத்திக்கு தோன்றும் பலவிதமாயும் சொல்ல வேண்டியது. உனக்கு இஷ்டம் இருந்தால் இங்கே இன்னும் ஒரு தினம் தங்கிப்போ. ராட்சசர்கள் கண்டுபிடிக்க கூடாத ஓரிடத்தில் சிரமம் தீர்த்து கொண்டு மறுநாள் போகலாம். மகாவீரனான நீ என் சமீபத்தில் இருக்கும் வரையில் பாக்கியமில்லாத நான் அனுபவிக்கும் துக்கம் ஒரு முகூர்த்தமாவது விலகி இருக்கும். நீ போய்விட்டால் திரும்பி வருவாய் என்று நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கையில் என் பிராணன் போனாலும் போகும். துக்கத்தின் மேல் துக்கம் என்னை வாட்டுகின்றது. துக்கத்தை தவிர எனக்கு வேறு பிராப்தமில்லை. சொல்ல முடியாத கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறேன். உன்னையும் பார்க்காவிட்டால் மறுபடியும் துக்கம் என்னை வாட்டுமே. அது இருக்கட்டும். கருடனையும் வாயுவையும் வாயு புத்திரனான உன்னையும் தவிர இந்த சாகரத்தை தாண்டக்கூடியவர் ஒருவரும் இல்லையே. ராம லக்ஷ்மணர்களாது வானர சிரேஷ்டர்களாது வானர சைன்யங்களாது மலை போன்ற அலைகளுடைய இந்த பெருங்கடலை எப்படி தாண்டி போகிறார்கள்? இந்த சந்தேகம் எப்பொழுதும் என் மனத்தில் குடிகொண்டு என்னை உபத்திரவிக்கிறது. மகா புத்திமானான நீயே இதற்கு ஒரு உபாயம் சொல்ல வேண்டியது. சமுத்திரத்தை தாண்டி ராவணனையும் அவனை சேர்ந்தவர்களையும் யுத்தம் செய்து கொன்று லங்கையை நாசம் செய்து என்னை அழைத்து போக நீ ஒருவனே போதும். மகா பராக்கிரமசாலியான உனக்கு அது விசேஷ கீர்த்தியை கொடுக்கும். ஆனால் ராமன் சைன்யங்களுடன் இங்கே வந்து ராவணனையும் ராட்சசர்களையும் யுத்தத்தில் கொன்று என்னை அயோத்திக்கு அழைத்து போனால் அது அவருடைய குலத்திற்கும் ஆச்சாரத்திற்கும் பராக்கிரமத்திற்கும் கீர்த்திக்கும் அழகு. அவரிடத்தில் பயந்து அவர் இல்லாத வேளையில் திருடனை போல் ராவணன் என்னை எடுத்து வந்தபடியால் இங்கிருந்து அவனுக்கு தெரியாமல் ரகசியமா என்னை அழைத்து போவது அவருக்கு தகாது. மகாவீரன் லோகமறிய சேனா சமுத்திரத்தை இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்து லங்கையை தூளாக்கி ராட்சசர்களை வேறெடுத்து என்னை ஜெயலட்சுமியுடன் அழைத்து போவது அவருக்கு தகும். யுத்தத்தில் அவரை போற சூரனும் உண்டோ? அவருடைய பராக்கிரமும் பிரதாபமும் எப்படி விளங்குமோ அப்படி செய்ய வேண்டியது நீயே என்று வினயமாய் அநேக காரணங்களுடன் விசேஷ அர்த்தங்கள் அடங்க சொன்னாள். அதை கேட்டு நான், தாயே, கணக்கற்ற வானர சைன்யங்களுக்கு அதிபதியான சுக்ரீவ மகாராஜா மகாபலவான், ஒப்பற்ற பராக்கிரமம் உடையவர். அவருடைய ஆக்ஞைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு மகாபலவான்களும் பராக்கிரமசாலிகளும் உற்சாகமுள்ளவர்களும் மனோவேகமுள்ளவர்களுமான வானர வீரர்கள் கணக்கில்லாமல் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எந்த திக்குகளிலும் அவர்களுக்கு தடையில்லை. அபார தேஜஸ்விகளானதால் பெரிய காரியங்களை தயங்காமல் நிறைவேற்றுவார்கள். கேவலம் பல கொழுப்பால் அவர்கள் ஆகாச மார்க்கமாய் இந்த பூமியை அநேகம் தடவை பிரதட்சிணம் செய்திருக்கிறார்கள். சுக்ரீவனிடத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் எனக்கு சமமானவர்கள் அல்லது எனக்கு மேலானவர்கள். எனக்கு தாழ்ந்தவன் அங்கே ஒருவனும் கிடையாது. நானே இங்கே வந்திருக்கையில் அவர்கள் வர தடை என்ன? அரசன் தன்னிடம் இருக்கும் சாமானியர்களை இதை போன்ற வேலையிடுவானே தவிர சிரேஷ்டமானவர்களை ஏவுவானா? ஆகையால் ஏன் சந்தேகப்படுகிறீர்கள்? கவலையை விடுங்கள். அவர்கள் கிஷ்கிந்திலிருந்து ஒரே மூச்சில் தாண்டி இங்கே வந்து குதிப்பார்கள். புருஷ சிங்கங்களான அந்த ராம லக்ஷ்மணர்கள் என் முதுகில் ஏறிக்கொண்டு சூரிய சந்திரனர்களைப் போல் ஆகாச மார்க்கமா இங்கே வருவதையும், சத்ரு குலகாலனும் சிங்கத்தை போல் பராக்கிரமம் உள்ளவனுமான ராமன் கோதண்டபாணியாய் லக்ஷ்மணருடன் இந்த லங்கை கோட்டை வாசலில் வந்து நிற்பதையும், நகத்தையும் பற்களையும் ஆயுதங்களாயுடையவர்களையும் பராக்கிரமத்தில் சிங்கங்களுக்கும் புலிகளுக்கும் நிகரானவர்களும் மத யானையை போல்
வீரசிரேஷ்டர்களுமான வானர சைன்யங்கள் லங்கையை சூழ்ந்து அதன் சமீபத்தில் உள்ள மலைத்தாழ்வர்களில் மகா மேகங்களைப் போல் வீர கோஷம் செய்வதையும், ஸ்ரீ ரகுவீரன் வனவாசத்தை முடித்து சத்துருக்களை நிர்மூலம் செய்து தங்களுடன் அயோத்திக்கு சென்று ராஜ்யாபிஷேகம் பெறுவதையும் அதி சீக்கிரத்தில் மகா பாக்கியசாலியான தாங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் என்று கம்பீரமாயும் மங்களகரமாயும் பிரியமாயும் நான் சொன்னதை கேட்டு தாங்கள் அனுபவிக்கும் கஷ்டத்தை கேள்விப்பட்டு எனக்கெதிரே விசேஷ துக்கத்தை அடைந்த ஜனக ராஜபுத்திரி மனம் தெளிந்து ஆறுதல் அடைந்தாள் என்றார். ததோமயா வாக்பிரதி நபாஷினா சிவாபிரிஷ்டா ரவி பிரசாதிதா ஜகாம சாந்திம் மம மைதிலாத்மஜா தவாபி சோகேன ததாபி பீடிதா. ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேக சர்க்கம். சிரஸ்ஸயஞ்சலி மாதாய கைகேயானந்தவர்தன பபாஷே பரதோ ஜேஷ்டம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம். பரதன் தலைமேல் கை கூப்பி மகானுபாவரான தன் தமையனை பார்த்து பின்வருமாறு சொன்னார். கைகேயி அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு முகம் மலர்ந்து பரமானந்தம் அடைந்தாள். சுவாமி, தாங்கள் இந்த ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று ஒப்புக்கொள்ளாமல் வனவாசம் செய்ததால் என் மாதாவின் மனத்தை சந்தோஷப்படுத்தினீர்கள். பிறகு சித்திரகூடத்தில் இதை என்னிடத்தில் ஒப்புவித்தீர்கள். ஆகையால் தாங்கள் என்னிடத்தில் இப்பொழுது அடைக்கலமாய் வைத்த கோசல ராஜ்யத்தை இப்பொழுது தங்களிடத்தில் மறுபடியும் கொடுத்து விட்டேன். ஆனால் நான் கேட்டபொழுது நீ கொடுக்கலாம், அதுவரையில் வைத்துக் கொண்டிரு. நான் அயோத்தியில் சகல போகங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு சுகமாய் வசிக்கிறேன், நீயே ராஜ்யத்தை ஆண்டுவா என்று சொல்வீர்கள். பூர்ண பலமுள்ள ஒரு எருது தனியாய் சகாயமில்லாமல் சுமந்து வந்த பாரத்தை சிறு கன்றுக்குட்டி சுமக்குமா? அப்படியானால் இதுவரையில் எப்படி ஆண்டு வந்தா என்று கேட்பீர்கள். ஆற்றின் ஜலத்தின் வேகத்தை தடுப்பதற்கு மரக்கிளைகள், மைக்கோல், மரம் முதலிய பதார்த்தங்களால் உறுதியாய் அணை கட்டாவிட்டால் அங்கங்கே சிறு துவாரங்கள் ஏற்பட்டு அவைகளின் வழியாய் ஜலம் பிரகித்து முடிவில் அணையை அடித்துக் கொண்டு போவது போல் இந்த ராஜ்யபாலனம் சுலபமல்ல. ஆளுகிறனுக்கு உத்தம குணங்கள் என்ற பலமான அணை இல்லாவிட்டால் ராஜ்ய ரகசியங்கள் சீக்கிரத்தில் வெளிப்படும். ஆனால் என்னை போல் நீயும் பிரஜைகளை உத்தம குணங்களால் வசப்படுத்தக் கூடாதா என்பீர்கள். உத்தம அசுவத்தின் நடைக்கும் கழுதையின் நடைக்கும் ஓமையுண்டோ? காக்கை ராஜஹம்சத்தை போலாகுமா? தாங்கள் நானும் போகும் வழியில் வேறொருவள் அடி வைக்க முடியுமோ? ஆனால் நானும் உனக்கு சகாயமாயிருக்கிறேன், நீயே ராஜ்யத்தை ஆண்டுவா என்பீர்கள். ஒரு வீட்டில் வளர்ந்த மரம் விசாலமான கிளைகளுடன் அழகான புஷ்பங்களால் நிறைந்தும் ஒரு பழமாவது இல்லாமல் இருந்தால் அதை வளர்த்தவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? நமது பிதா 60,000 வருஷங்கள் வரையும் புத்திரன் இல்லாமல் அஸ்வமேதம், புத்திர காமேஷ்டி முதலிய யாகங்களை செய்து தங்களை பெற்றார். தாங்கள் லோகாத்தமமான அனந்த கல்யாண குணங்களுடன் மணந்து வந்தீர்கள். இந்த ராஜ்யத்தை தங்களிடத்தில் ஒப்புவித்து தான் செய்த பிரயத்தனங்களின் பலனை அனுபவிக்கலாம் என்று அவர் நினைத்தார். இப்பொழுது சகல பூமண்டலத்தையும் தர்மமாக பரிபாலனம் செய்ய தகுந்த உத்தம குணங்கள் தங்களிடத்தில் இருந்தும் வம்ச பரம்பரையாய் ஜேஷ்ட புத்திரர்களால் ஆளப்பட்டு வந்த இந்த ராஜ்யத்தை தாங்கள் ஆளாவிட்டால் தங்களை பெற்று வளர்த்ததின் பிரயோஜனம் என்ன? சூரியன் மத்தியாகன காலத்தில் ஆகாச வீதியில் பூர்ண கிரகணங்களுடன் சகல ஜகத்திற்கும் பிரகாசத்தையும் ஆயுளையும் கொடுத்து கொண்டு விளங்குவது போல் தாங்கள் பட்டாபிஷேக மகோத்சவம் பெற்று சிம்ஹாசனத்திலிருந்து எங்கள் எல்லோருக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுப்பதை போல் நாங்கள் பார்த்து மகிழ்கிறோம். விடியற் காலத்தில் மதுரமான கானங்களாலும் வாத்திய சப்தங்களாலும் தங்கச் சலங்கைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட உத்தம ஸ்திரீகளின் நாட்டியங்களாலும் தாங்கள் எழுப்பப்படுவதை நாங்கள் கண்டு மகிழ்கிறோம். சகல போகங்களையும் அனுபவிக்க தகுந்தவர்கள் தாங்களே. ஆனால் உங்களுக்கு ராஜ்யபாலனம் செய்ய ஆசை இல்லையா என்று கேட்பீர்கள். சூரியன், சந்திரன், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் முதலியவன உள்ள வரையிலும் இந்த பூமி உள்ள வரையிலும் தாங்கள் எங்களை பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் என்பது எங்கள் பிரார்த்தனை என்றார். ராமன் பரதனுடைய சரணாகதியை அங்கீகரித்து உத்தமமான ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தார். பிறகு சுகமாயும் சீக்கிரமாயும் சாதுரியமாயும் சவரம் செய்யக்கூடியவர்களை சத்ருக்கனர் தருவிக்க அவர்கள் ராமலட்சுமண பரத சத்ருகனுடைய ஜலைகளை நீக்கினார்கள். பரதன், லக்ஷ்மணன், சுக்ரீவன், விபீஷணன் முதலியவர்கள் ஸ்நானம் செய்த பிறகு விசித்திரமான மாலைகளாலும் பரிமளங்களாலும் வஸ்திரங்களாலும் ஆபரணங்களாலும் ராம லட்சுமணர்களை சத்ருகனால் அலங்காரம் செய்வித்தார். தசரதருடைய பத்னிகள் சீதைக்கு சகல அலங்காரங்களையும் தாங்களே செய்தார்கள். தாரை முதலிய வானர ஸ்ரீகளுக்கு சகல அலங்காரங்களையும் ராமனிடத்தில் எல்லையற்ற வாத்சல்யத்தை வைத்த கௌசல்யை செய்வித்தாள். பிறகு சத்ருகனுடைய உத்தரவால் இக்ஷவாகு குலசாரதியான சுமந்திரர் உத்தம அசுவங்கள் பூட்டின ராஜரதத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். சூரிய மண்டலத்தை போல் பிரகாசிக்கும் அதே ரதத்தில் ராமன் ஏறினார். சுக்ரீவனும் ஹனுமானும் மகேந்திரனை போல் தேஜஸால் ஜொலித்துக் கொண்டு நேர்த்தியான வஸ்திராபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு
ராமனுடன் போனார்கள். சுக்ரீவனுடைய பாரியைகளும் சீதையும் திவ்ய அலங்காரங்களுடன் அயோத்தியை பார்க்க அவர்களுடன் போனார்கள். பிறகு அயோத்தியில் தசரதருடைய மந்திரிகளும் வசிஷ்டரும் ராமனுடைய பட்டாபிஷேகத்திற்கு வேண்டிய மங்கள திரவியங்களை சம்பாதித்தார்கள். அசோகன், விஜயன், சுமந்திரன் முதலியவர்கள் ராமனுக்கு க்ஷேமமும் சுகமும் ஐஸ்வர்யமும் விருத்தியாவதற்கும் இந்த நகரமும் ராஜ்யமும் எப்பொழுது மங்களத்தை அடைவதற்குமே ராமச்சந்திரன் விளங்குவதை கண்டார்கள். பரதன் கடிவாளங்களை பிடித்துக் கொண்டு சுபந்திரருக்கு பக்கத்திலிருந்து சாரத்தியம் செய்து வந்தார். சத்ருக்கணன் இக்ஷவாகு சக்கரவர்த்திகளுடைய வெண்குடையை பிடித்தார். லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு முன் நின்று வெண்சாமரத்தை வீசினார். ராட்சசாதிபதியான விபீஷணன் மற்றொரு வெண்சாமரத்தை வீசினான். அப்பொழுது ஆகாச வீதியில் தேவர்களும் ரிஷிகளும் மருத்கணங்களும் ராவணாதி ராட்சசர்களை நாசம் செய்து தங்களுக்கு எல்லையற்ற சுகத்தையும் க்ஷேமத்தையும் கொடுத்ததை பற்றி ராமனை கொண்டாடும் மதுரமான துவனி கேட்கப்பட்டது. மகா பர்வதத்தை போல் மத ஜலத்தை பெருகவிட்டு கொண்டிருக்கின்ற சத்ருஜன் என்ற பட்டத்து யானையின் மேல் சுக்ரீவன் ஏறி ஐராவதத்தின் மேல் விளங்கும் இந்திரனை போல் பிரகாசித்தான். இதர வானரர்கள் மனுஷ்ய ரூபத்துடன் சர்வாபரண பூஷிதர்களாய் 9000 மத யானைகள் மேல் ஏறி வந்தார்கள். இப்படி சங்கம், பேரி, துந்துபி, வீணை, மிருதங்கம் முதலிய வாத்திய கோஷங்களுடன் ரசித்தார். அவருக்கு முன் அநேகர் மங்கள வாத்தியங்களை கோஷித்துக் கொண்டு சென்றார்கள். ஸ்வஸ்திகம் முதலிய மதுரமான வாத்தியங்களை அநேகர் வாசித்துக் கொண்டு போனார்கள். கன்னிகைகளும் பிராமணர்களும் மஞ்சள் கலந்த அட்சதைகளை எடுத்துக்கொண்டு முன்னே போனார்கள். அநேகர் மோதகங்களை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள். உத்தம லட்சணங்கள் உள்ள பசுக்கள் சென்றன. ராமனுக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் நேர்ந்த சிநேகத்தையும் வாயு புத்திரனுடைய பிரபாவத்தையும் வானரர்களுடைய பராக்கிரமத்தையும் ராட்சசர்களுடைய பலத்தையும் விபீஷணனுடைய சகாயத்தையும் ராமன் மந்திரிகளுக்கு சௌக்கியங்களும் பொருந்தின ஜனங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அயோத்தியில் ராமன் பிரவேசித்தார். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மாலைகளாலும் ஹாரங்களாலும் தோரணங்களாலும் கொடிகளாலும் துவஜங்களாலும் விசித்திரமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. ராமன் பிரஜைகளால் வாழ்த்தப்பட்ட இக்ஷவாகு வம்சத்திரர்கள் வசிக்கும் அரண்மனையில் பிரவேசித்தார். கௌசல்யை, சுமுத்திரை, கைகேயி முதலிய ராஜபத்தினிகளை நமஸ்கரித்து பரதனை நோக்கி, அழகான அசோக தோட்டத்துடன் விளங்கும் உத்தமான என் அரண்மையில் சுக்ரீவன் தங்கட்டும் என்றார். அவருடைய அபிப்பிராயத்தை பரதன் அந்த வார்த்தைகளால் அறிந்து கொண்டு சுக்ரீவனுடைய கையை பிடித்து அந்த அரண்மனைக்கு அழைத்துக் கொண்டு போனார். பிறகு பரிச்சாரகர்கள் சத்ருக்கனுடைய உத்தரவால் தீபங்களையும் ஆசனங்களையும் விரிப்புகளையும் படுக்கைகளையும் அந்த அரண்மனையை கொண்டு போய் வைத்தார்கள். பிறகு சத்ருக்கனன் சுக்ரீவனை பார்த்து, பிரபோ, ராமனுடைய அபிஷேகத்திற்காக வானர்களை அனுப்புங்கள் என்றார். 4 வானர சிரேஷ்டர்களை அழைத்து ரத்தனங்கள் இழைத்த 4 சொர்ணங்கள கடங்கங்களை கொடுத்து வானரர்களை பொழுது புடியும் முன் 4 திக்குகளில் உள்ள சாகரங்களிலிருந்தும் புண்ணிய தீர்த்தங்களிலிருந்தும் பரிசுத்தமான ஜலத்தை கொண்டு வந்து சித்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆக்ஞாபித்தான். உடனே மத யானைகளை போன்ற வானர வீரர்கள் ஆகாசத்தில் கிளம்பி கருடனை போல் அதிவேகமாய் போனார்கள். ஜாம்பவான், ஹனுமான், வேகதர்ஷி, ரிஷபன் முதலியவர்கள் தங்க கலசங்களில் 500 நதிகளிலிருந்து புண்ணிய தீர்த்தங்களை கொண்டு வந்தார்கள். சுஷேனன் கிழக்கு சமுத்திரத்திலிருந்தும், ரிஷபன் தெற்கு சமுத்திரத்திலிருந்தும், கவையன் மேற்கு சமுத்திரத்திலிருந்தும், நலன் வடக்கு சமுத்திரத்திலிருந்தும் ஜலத்தை கொண்டு வந்தார்கள். வானரர்கள் ராமனுடைய அபிஷேகத்திற்காக புண்ணிய ஜலங்களை கொண்டு வந்தார்கள் என்று சத்ருக்கனும் மந்திரிகளும் வசிஷ்டருக்கும் இதர சிநேகர்களுக்கும் தெரிவித்தார். ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகம் प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणै सह रामं रथमणेय पीडे सहसीदं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवस्य जाबालिरदकाश्यपः काध्यायन सुयेचिच्च कौदमो विजयस्तथा अभ्यसिज्यत् नरव्याघ्रं परसन्नेन सुगन्धिता सलिनेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विक्भी ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रीस्पिस्तदा योगैः सवैव यक्षिंसदे संवृतष्टा सनैकमयी பிறகு இக்ஷவாகு சகுல சக்கரமதேவர் ஜாபாலி காஷ்யபர் கத்யாயனர் சுயஜ்யர் கௌதமர் விஜயர் என்ற 8 மகாத்மாக்களும் வேதோக்த மந்திரங்களை ஜபித்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனை பரிமள திரவியங்கள் கலந்த புண்ணிய தீர்த்தத்தால் விதிப்படி பட்டாபிஷேகம் செய்தார்கள். பிறகு சகல ஓஷதிகளும் ரசங்களும் கலந்த புண்ணிய ஜலத்தால் ரித்விக்குகளும் யுத்த வீரர்களும் வர்த்தக தலைவர்களும் ரகுவீரனை அபிஷேகம் செய்தார்கள். ஆகாச வீதியில் லோகபாலர்களும் தேவகணங்களும் என்று ஆனந்தமாய் கொண்டாடினார்கள். சத்ருக்னன் வெண்கொடை பிடித்தார். சுக்ரீவன் வெண்சாமரம் போட்டார். இந்திரனால் அனுப்பப்பட்ட வாயு பகவான் எண்ணிறந்த தங்க தாமரை புஷ்பங்களால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு பிரகாசமான மாலையையும் நவரத்னங்கள் கலந்த ஒரு முத்துஹாரத்தையும் கொண்டு வந்தார்.
தேவகந்தர்கள் அந்த மகோத்சவ சமயத்தில் மதுரமாய் பாடினார்கள். அப்சரஸ் கணங்கள் சாதுரியமாய் நாட்டியம் செய்தார்கள். சமஸ்த பயிர்களால் பூமி செழித்தது. விருட்சங்கள் பழங்களால் நிறைந்தன. புஷ்பங்களிலிருந்து நேர்த்தியான பரிமளம் வீசிற்று. எண்ணிறந்த பசுக்களையும் கன்றுகளையும் காளைகளையும் குதிரைகளையும் 30 கோடி தங்க நாணயங்களையும் பலவித ஆபரணங்களையும் வஸ்திரங்களையும் ரகுநாதன் பிராமணர்களுக்கும் மற்ற ஜாதியார்களுக்கும் கொடுத்தார். நவரத்தினங்கள் இழைத்து சூரியனை போல் பிரகாசிக்கும் ஒரு தங்க ஹாரத்தை ராகவன் சூரிய புத்திரனான சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்தார். வாலி புத்திரனான அங்கதனுக்கு நவரத்தங்கள் இழைத்த 2 அங்கதங்களை, அதாவது தோல்வளைகளை கொடுத்தார். சந்திர கிரகணனை போல் ஒளி வீசும் ரத்தனங்கள் கலந்த ஒரு முத்துஹாரத்தை சீதைக்கு கொடுத்தார். அவள் 2 உத்தமமான வஸ்திரங்களையும் அநேக ஆபரணங்களையும் பத்தாவின் அனுமதி கஞ்சாடையால் அறிந்து ஆஞ்சநேயருக்கு கொடுத்தாள். பிறகு தன் கழுத்திலிருந்து அந்த ஹாரத்தை கழற்றி சகல வானரர்களையும் தன் பர்த்தாவையும் சீதை அடிக்கடி பார்த்தாள். ராமன் அவளுடைய கருத்தை அறிந்து, சீதே, எவனிடத்தில் உனக்கு விசேஷ திருப்தி இருக்கிறதோ எவனிடத்தில் ஆண்மையும் பராக்கிரமமும் புத்தியும் எல்லையற்று விளங்குகின்றனவோ அவனுக்கு இதை வெகுமானமாய் கொடு என்றார். உடனே சீதை அந்த ஆரத்தை ஆஞ்சநேயருடைய கழுத்தில் போட்டாள். அதனால் சந்திர கிரணங்கள் சூழ்ந்த வெண்மையான மேகங்களால் விளங்கும் பர்வதத்தை போல் அவர் பிரகாசித்தார். மைந்தன், விவிவித்தன், நீலன் முதலிய சகல வானரர்களுக்கும் அவரவருடைய உத்தம குணங்களுக்கு தகுந்தபடி வஸ்திரங்களையும் பூஷணங்களையும் அபரிமிதமாய் கொடுத்தார். விபீஷணன், சுக்ரீவன், அனுமான், ஜாம்பவான் முதலிய வானர வீரர்கள் ரத்தினங்களாலும் வஸ்திரங்களாலும் ஆபரணங்களாலும் பூஷணங்களாலும் வெகுமதி செய்யப்பட்டு தங்கள் இருப்பிடம் போனார்கள். வானரர்கள் அந்த பட்டாபிஷேக மகோத்சவத்தை கண்டு கழித்து ராமனிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக் கொண்டு கிஷ்கிந்தைக்கு சென்றார்கள். ராட்சசாதிபதியான விபீஷணன் இக்ஷவாகு வம்சத்தர்களுக்கு குலதனமான ஸ்ரீரங்க விமானத்தை ராமனிடத்திலிருந்து பெற்று இலங்கைக்கு போனான். விபீஷணன் சகல சத்துருக்களையும் ஜெயித்து மகா கீர்த்திசாலியாய் தர்மராஜ்யம் செய்து வந்தான். ராமன் பிரஜைகளை தம் குழந்தைகளை போல் பாதுகாத்து துஷ்ட நிகிரக சிஷ்ட பரிபாலனம் செய்து வந்தார். பிறகு லக்ஷ்மணா, தர்ம ரகசியங்களை அறிந்த புத்திமானே, நமது முன்னோர்களால் ஆளப்பட்டு வந்த இந்த ராஜ்யத்தை என்னுடன் நீயும் பரிபாலனம் செய், உன்னை யுவராஜாவாக நியமிக்கிறேன் என்றார். அவர் எவ்வளவு சொல்லியும் லக்ஷ்மணன் கொஞ்சமாவது சம்மதிக்காததால் பரதனுக்கு எவ்வராஜிய பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தார். பவுண்டரீகம், அஸ்வமேதம், வாஜபேயம் முதலிய யாகங்களை கணக்கில்லாமல் செய்தார். 11,000 வருஷங்கள் வரையில் ராஜ்யத்தை ஆண்டார். அபரிமிதமான தட்சிணைகளுடன் எண்ணிறந்த அஸ்வமேத யாகங்களை செய்தார். முழங்கால் வரையில் நீண்ட திருக்கைகளுடனும் மேருமலை போன்ற திருமார்புடனும் மகா பிரதாபசாலியாய் லக்ஷ்மணனால் எப்பொழுதும் உபசரிக்கப்பட்ட லோகத்தை ஆண்டார். பந்துக்களுடனும் மித்திரர்களுடனும் பல வகை யஜ்யங்களை செய்து முடித்தார். அவருடைய ராஜ்யத்தில் ஸ்ரீகள் புருஷனை இழந்து வருத்தப்பட்டதில்லை. துஷ்ட மிருகங்களால் உபதிரவம் இல்லை. வியாதியால் பீதிக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை. திருடர்களால் பயம் இல்லை. ஒருவனுக்கு கஷ்டம் என்பது நேரவில்லை. அகாலத்தில் ஒருவனும் மரணம் அடையவில்லை. எல்லோரும் சந்தோஷமாய் காலம் கழித்தார்கள். எல்லோரும் தர்மத்திலேயே நாடின மனமுடையவர்களாக இருந்தார்கள். தர்மஸ்வரூபியான ராமனுடைய ஆச்சாரத்தையே பிரஜைகளும் அனுசரித்து ஒருவரை ஒருவர் உபத்திரிக்கவில்லை. அநேக 1000 வருஷங்கள் ஜீவித்திருந்த அநேக 1000 புத்திரர்களுடன் வியாதி இல்லாமலும் சோகம் இல்லாமலும் வாழ்ந்தார்கள். ராமன் ராஜ்யத்தை ஆளும் பொழுது எங்கே பார்த்தாலும் ராமன் ராமன் என்ற எல்லோரும் அவருடைய சரித்திரங்களை வர்ணித்து அவரையே கொண்டாடினார்கள். ஜகத் முழுவதும் ராமமயமாயிற்று. எந்த ருதுவிலும் விருட்சங்கள் விசாலமான கிளைகளுடனும் புஷ்பங்களுடனும் பழங்களுடனும் செழித்தன. மேகங்கள் அந்தந்த காலத்தில் மழை பெய்தன. காற்று சுகமாய் வீசிற்று. பிராமணர்களும் சத்திரியர்களும் வைசியர்களும் சூத்திரர்களும் பேராசையற்றவர்களாய் தங்களுடைய வர்ணாசிரம தர்மங்களை திருப்தியாயும் சந்தோஷமாயும் நடத்தி வந்தார்கள். சகல பிரஜைகளும் தர்மத்தில் பிரியமுள்ளவர்களாயும் தர்மத்தில் எப்பொழுதும் நோக்கமுள்ளவர்களாயும் சத்தியவான்களாயும் சுபலட்சங்கள் பொருந்தியவர்களாலும் இருந்தார்கள். ஸ்ரீராமன் சகோதரர்களால் உபச்சரிக்கப்பட்டு 11,000 வருஷங்கள் வரையில் நிகரற்ற காந்தியுடன் ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்தார். வால்மீகி மகரிஷியால் ஆதியில் செய்யப்பட்ட இந்த காவியம் தனத்தையும் கீர்த்தியையும் ஆயுளையும் ஜெயத்தையும் அரசர்களுக்கு கொடுக்கும். இதை படித்தவனும் கேட்டவனும் பாபத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ராமனுடைய பட்டாபிஷேக மகோத்சவ கதையை கேட்பவன் புத்திரர்களை விரும்பினால் புத்திரர்களை அடைகிறான். தனத்தை விரும்பினால் தனத்தை அடைகிறான். அரசன் சத்துருக்களை ஜெயித்து லோகத்தை ஆளுகிறான். ஸ்திரீகளாயிருந்தால் கௌசல்யை ராமனையும் சுமத்ரையும் லக்ஷ்மணையும் கைகை பரதனையும் அடைந்தது போல் தீர்காயுள்ள உத்தம புத்திரர்களை அடைகிறார்கள். இந்த ராமாயணத்தையும் ராமாயணுடைய விஜயத்தையும் கேட்கிறவன் தீர்காயுளை பெறுவான்.
வால்மீகி மகரிஷியால் செய்யப்பட்ட இந்த காவியத்தை காம குரோதங்களை அடக்கி சிரத்தையுடன் கேட்கிறவன் சகல கஷ்டங்களையும் தாண்டுகிறான். தூர தேசத்திற்கு போயிருந்தால் தன் புத்திரமித்திர பந்துக்களுடன் சேருகிறான். ரகுநாதரிடத்திலிருந்து வேண்டிய வரங்களை பெறுகிறான். இந்த ராமாயணத்தை கேட்பவனிடத்தில் சகல தேவதைகளும் பிரீத்தி வைக்கிறார்கள். அவனுடைய கிரகத்தில் இருக்கும் விநாயகர்கள் என்ற தேவதைகள் பிரசன்னமாகின்றன. அரசன் பூமியை ஜெயிப்பான். தேசாந்தரன் போனவன் க்ஷேமமாய் வந்து சேருவான். எவ்வளவு ஸ்ரீகள் உத்தமமான புத்திரர்களை பெறுவார்கள். இதை பூஜித்து படித்தால் பாவங்கள் நீங்கி தீர்காயுளை அடைவார்கள். சத்திரியர்கள் எப்பொழுதும் இந்த புண்ணிய சரித்திரத்தை நமஸ்கரித்து பிராமணரிடத்திலிருந்து கேட்க வேண்டியது. அவர்களுக்கு அளவற்ற ஐஸ்வர்யமும் புத்திரலாபமும் கிடைக்கும். இந்த ராமாயணம் முழுவதையும் எப்பொழுது ஒருவன் கேட்டாலும் படித்தாலும் ஸ்ரீ ராமமூர்த்தி அவனிடத்தில் அழிவற்ற பிரீத்தியை வைக்கிறார். அவர் அனாதியான மகாவிஷ்ணு அல்லவா? ஆதிதேவனும் மகானுபாவரும் சர்வேஸ்வரனுமான ஸ்ரீமன் நாராயணனே சாட்சாத் ராமனாயும் அவருடைய வாகனமாக ஆதிசேஷனே லக்ஷ்மணனாயும் அவதரித்தார்கள். இந்த மங்களமகரமான காவியத்தை கேட்கிறவர்களுக்கு குடும்ப விருத்தியும் தனதானிய விருத்தியும் உத்தமமான சுகமும் கிடைக்கும். சகல புருஷார்த்தங்களும் கைகூடும். சகல மனோரதங்களும் நிறைவேறும். உத்தமமான ஸ்ரீகளை அடைவார்கள். தீர்காயிலும் தேகாரோக்கியமும் கீர்த்தியும் சகோதரர்களின் ஒற்றுமையும் தீட்சமான புத்தியும் அழிவற்ற சுகமும் கிடைக்கும். தேஜஸை கொடுக்கும் இந்த கிரந்தத்தை ஐஸ்வர்யத்தை விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் நியமத்துடன் கேட்க வேண்டியது. பக்தியாய ராமஸ்ய யே சேமாம் சங்கீதாம் ரிக்ஷினா கிருதாம் லேகயன் நீக ஜனரா தேசாம் வாசஸ்திரிவிஷ்டவே. வெகு காலத்திற்கு முன் நடந்த இந்த சரித்திரம் உங்களுக்கு மங்களகரமாக இருக்கட்டும். விஷ்ணுவுடைய சக்தி லோகங்களில் விருத்தி அடையட்டும் என்று நிச்சயமாய் சொல்லுங்கள். ராமாயணத்தை படிப்பதாலும் கேட்பதாலும் சகல தேவர்களும் பித்ருகளும் சந்தோஷம் அடைகிறார்கள். வேத சம்ஹிதைக்கு சமமான இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை பக்தியுடன் எழுதுகிறவர்கள் என்னாலும் ஸ்வர்க்கத்தில் வசிப்பார்கள். ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்யா பரிபாலயன்னாம் ஞானேன மார்கேண மகி மகீஷா गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षद पर्जन्य प्रदीवी शस्यमालिनी तेषोऽयं शोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भय अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण अदना सदना सन्तु जीवस्तु सरतां सदं सरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्त्रम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापादकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्याय पादं पदमेव वा सयादि ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः. यन्मङ्गलं सकष्टार्थे सर्वदेव नमस्कृते वृद्रनाथे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्. यन्मङ्गलं सुवर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्. अमृताद्बाधने दैत्यान् कणदो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम्. त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमित तेजस यदासीन्मङ्गलं राम दत्ते भवतु मङ्गलम्. ऋतवसागराद्वीबालो वेदालोगादिशस्यते मङ्गलानि महाभागो दिशन्तु सर्वथा. श्रीरामचन्द्र सतपारिजात समस्त कल्याण गुणाभिराम सीतामुखाम्बोरुग सञ्चरीको निरन्तरं मङ्गलं मादनोतु. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Now we will be singing. Take a place. Oh, रामायणं श्रीराम शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामायण ರಾವಣ 105 ಅವನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿ
So நான் ஒரு லைன் பாடுறேன், எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஒரு லைன். சுத்த பிரம்ம பராத்பரராம், சுத்த பிரம்ம பராத்பரராம், காலாத்மக பரமேஸ்வரராம், காலாத்மக பரமேஸ்வரராம், शेषकल्प सुख नेत्रितराम, शेषकल्प सुख नेत्रितराम, ब्रह्माद्यमर प्रातितराम, ब्रह्माद्यमर प्रातितराम, चंड किरण कुल मंडलराम, चंड किरण कुल मंडलराम, श्रीमद् दशरथ नंदन राम, श्रीमद् दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुखवर्धन राम, कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियदन राम, विश्वामित्र प्रियदन राम, कोरदाडक कादक राम, कोरदाडक कादक राम, मारीचादि निपादक राम, मारीचादि निपादक राम, कौशिक मग संरक्षक राम, कौशिक मग संरक्षक राम, श्रीमद हल्योतारक राम, श्रीमद हल्योतारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुरमुनि वरगण समस्तुत राम, सुरमुनि वरगण समस्तुत राम, नाविकताविद मृदुपद राम, नाविकताविद मृदुपद राम, मिथिला पुरजन मोहक राम, मिथिला पुरजन मोहक राम, विदेह मानस रंजक राम, विदेह मानस रंजक राम, त्र्यंबक कार्मुक पंचक राम, त्र्यंबक कार्मुक पंचक राम, सीतार्पित वर मालिक राम, सीतार्पित वर मालिक राम, कृतवैवाहिक कौतुक राम, कृतवैवाहिक कौतुक राम, भार्गव दर्प विनाशक राम, भार्गव दर्प विनाशक राम, श्रीमदयोध्या पालक राम, श्रीमदयोध्या पालक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, अगणित गुणगण पूषित राम, अगणित गुणगण पूषित राम, अवनीतनया कामित राम, अवनीतनया कामित राम, रागा चंद्र समानन राम, रागा चंद्र समानन राम, पितृभाग्याश्रित कानन राम, पितृभाग्याश्रित कानन राम, प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, दक्षालित निज मृदु पद राम, दक्षालित निज मृदु पद राम, भरद्वाज मुखानंदक राम, भरद्वाज मुखानंदक राम, चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम, चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम, दशरथ संदक सिंधित राम, दशरथ संदक सिंधित राम, कैकेयी तनयातित राम, कैकेयी तनयातित राम, विरचित निज पितृकर्म राम, विरचित निज पितृकर्म राम, भरतार्पित निज पादुक राम, भरतार्पित निज पादुक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दंडकावन जन पावन राम, दंडकावन जन पावन राम, दुष्ट विराध विनाशन राम, दुष्ट विराध विनाशन राम, शरभंग सुदीक्षण अर्चित राम, शरभंग सुदीक्षण अर्चित राम, अगस्यानुग्रह वर्धित राम, अगस्यानुग्रह वर्धित राम, कृतद्रापि
कृतृदाधिपसंसेवितरा कृतृदाधिपसंसेवितरा पंचवटीतरसुस्थितरा पंचवटीतरसुस्थितरा शूर्पणकार्तिविदायकरा शूर्पणकार्तिविदायकरा करदूषणमुखसूतकरा करदूषणमुखसूतकरा सीता प्रिय हरिणानुकरा सीता प्रिय हरिणानुकरा मारीचार्तिकृता सुकरा मारीचार्तिकृता सुकरा विनष्ट सीतान्वेषकरा विनष्ट सीतान्वेषकरा कृत्राधिपकतियायकरा कृत्राधिपकतियायकरा शबरी दत्तबलाशनरा शबरी दत्तबलाशनरा कबंद बाहु चेदनरा कबंद बाहु चेदनरा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम हनुमत सेवित निज पदरा हनुमत सेवित निज पदरा नर सुग्रीवाभीष्टदरा नर सुग्रीवाभीष्टदरा गर्वित मालि संहार करा गर्वित मालि संहार करा वानर दूत प्रेषकरा वानर दूत प्रेषकरा हितकर लक्ष्मण संसुदरा हितकर लक्ष्मण संसुदरा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम कविवर संतत संस्कृतरा कविवर संतत संस्कृतरा तत्कदि विघ्नत्वं सकरा तत्कदि विघ्नत्वं सकरा सीता प्राणातारकरा सीता प्राणातारकरा दुष्ट दशानन दूषितरा दुष्ट दशानन दूषितरा शिष्ट हनुमद्भूषितरा शिष्ट हनुमद्भूषितरा सीतोदित काकावनरा सीतोदित काकावनरा कृतचूडामणि दर्शनरा कृतचूडामणि दर्शनरा कविवर वचना स्वासितरा कविवर वचना स्वासितरा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम रावण निधन प्रस्थितरा रावण निधन प्रस्थितरा वानर सैन्य समावृतरा वानर सैन्य समावृतरा शोषित सरिति सातितरा शोषित सरिति सातितरा विभीषण भयदायकरा विभीषण भयदायकरा पर्वत सेतु निबंधकरा पर्वत सेतु निबंधकरा कुंभकर्ण शिरछेदकरा कुंभकर्ण शिरछेदकरा राक्षस संग विमर्दकरा राक्षस संग विमर्दकरा अहिमहि रावण चारणरा अहिमहि रावण चारणरा समश्रुत दशमुख रावणरा समश्रुत दशमुख रावणरा विधिभव मुख सुर संसुतरा विधिभव मुख सुर संसुतरा कस्तित दशरथ वीक्षितरा कस्तित दशरथ वीक्षितरा सीता दर्शन मोहितरा सीता दर्शन मोहितरा अभिषक्ति विभीषण नतरा अभिषक्त विभीषण नतरा
पुष्पगयानोरोहणरा पुष्पगयानोरोहणरा भरद्वाजाभिनिवेशनरा भरद्वाजाभिनिवेशनरा भरत प्राण प्रिय कररा भरत कृष्ण प्रिय कररा साकेतपुरी भूषणरा साकेतपुरी भूषणरा सकल स्वीय समानतरा सकल स्वीय समानतरा रत्न नड पीडासितरा रत्न लसत् पीडासितरा पट्टाभिषेकालङ्कृतरा पट्टाभिषेकालङ्कृतरा पार्थिव कुल सम्मानितरा पार्थिव कुल सम्मानितरा विभीषणार्पितरङ्ककरा विभीषणार्पितरङ्ककरा कीसकुलानुग्रहकररा कीसकुलानुग्रहकररा सकल जीव संरक्षकरा सकल जीव संरक्षकरा समस्त लोकाधारकरा समस्त लोकाधारकरा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम आगद मुनिगण समसुतरा आगद मुनिगण समसुतरा विश्रुत दश कंठोत्पवरा विश्रुत दश कंठोत्पवरा सीतालिंगन निर्वृतरा सीतालिंगन निर्वृतरा नीति सुरक्षित जनपदरा नीति सुरक्षित जनपदरा विपिनद्याजित जनकजरा विपिनद्याजित जनकजरा कारित लवणा सुरपतरा लवणा सुरपतरा स्वर्गद सम्मुख समसुतरा स्वर्गद सम्मुख समसुतरा स्वदनय कुशलवनन्दितरा स्वदनय कुशलवनन्दितरा अश्वमेध कृत प्रतीक्षितरा अश्वमेध कृत दीक्षितरा कालावेदित सुरपदरा कालावेदित सुरपदरा अयोध्यक जन मुक्तिदरा अयोध्यक जन मुक्तिदरा विधिमुख विबुधानन्दकरा विधिमुख विबुधानन्दकरा तेजोमय निज रूपकरा तेजोमय निज रूपकरा संस्कृति बंध विमोचकरा संस्कृति बंध विमोचकरा धर्मस्थापन तत्पररा धर्मस्थापन तत्पररा भक्तिपरायण मुक्तिदरा भक्तिपरायण मुक्तिदरा सर्वचराचर बालकरा सर्वचराचर बालकरा सर्वभवामय वारकरा सर्वभवामय वारकरा वैकुण्ठालय समसिदरा वैकुण्ठालय समसिदरा नित्यानन्द पदसिदरा नित्यानन्द पदसिदरा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम भयहर मंगल दशरथ राम भयहर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीताराम जय जय मंगल सीताराम मंगलकर जय मंगल राम मंगलकर जय मंगल राम संगत शुभ शिविबत बोधय राम संगत शुभ विभवोदय राम संगत शुभ विभवोदय राम
संगत शुभ विभवोदय राम आनंदामृत वर्षक राम आनंदामृत वर्षक राम आश्रित वत्सल जय जय राम आश्रित वत्सल जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम पतित पावन सीता राम. You can sing. Ram Raghupati Ravaraja Ram பாட. ரகுபதி பேப்பர்ல இருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ரகுபதி எல்லாரும் பாடலாம் பாட. स्वामी रघुपति स्टार्ट பண்ண டக்குனே பாடு रघुपति राघव यार பாருங்க रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भगवान அதுல வேர்ட பார்த்து சொல்லு பாடு விதி அடுத்தது பாடு सीताराम राम 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 அங்க போயிட்டேனா பாட்டு சத்தம் போட்டு இருந்திருக்கலாமே பாட்டுக்கு Officer in that to me. Officer in that. magic
அது நல்லா இருக்கும். Ready. Sa pa sa pa sa kala harana melara hare Sitarama 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 kala harana melara hare kala harana mela sukuna kala harana mela sukuna kala harana mela suguna kala harana mela suguna jala karudana maja jala harana mela suguna jala karudana rama kala harana mela suguna jala karudana kala kala harana mela
దర్శన వచ్చేస్తాను 40 to 40. சக்கரை பொங்கல், காஜர் அல்வா, முட்டைகோஸ் கறி, பீன்ஸ் பருப்புசிலி, உப்பு காரம் ஒன்றும் தெரியாது, சாம்பார், ரசம், தயிர் சாதம், வடை.